Hello friends, welcome back with the new topic, that is types of antibodies. We know that antibodies are the protective glycoproteins produced in response to the bacterial or viral stimulus. So antibodies are the protective glycoproteins. These antibodies are of five types, and these five types of antibodies are we know that antibodies are also known as immunoglobulins. So antibodies are referred as immunoglobulin. There are five types of immunoglobulins: IgG, IgA, IgM, IgD, and IgE. These are the five classes of antibodies. Now the question arises: what is the difference between these five types? And the difference between these five immunoglobulin, there are many differences. Their carbohydrate percentage varies. Their half-life period varies. Beside this, their structure, their molecular weight, as well as the most important thing is their function also varies. So based upon their biological function, their structure, their molecular weight, their carbohydrate percentage, their sedimentation coefficient, and half-life period, these are the five types of immunoglobulins. And we are going to discuss all these five types one by one. Starting with the first type of antibody, that is immunoglobulin G, or also known as IgG. जे आपण अँटीबॉडीचं स्ट्रक्चर बघितलं की एक अँटीबॉडी टिपिकल वाय शेप्ड स्ट्रक्चर असतं, त्याच्यामध्ये दोन हेवी चेन्स, दोन लाईट चेन्स असतात. ते टिपिकल स्ट्रक्चर म्हणजे IgG अँटीबॉडीचं असतं. सो IgG antibodies, it is a typical antibody that we have already studied in the one of the lecture. It is a typical antibody that has two heavy chains and two light chains. Heavy chains are linked together by disulfide linkages. More than one disulfide linkages are there at hinge region. And also to the heavy chains, light chains are linked, which are also linked by the single disulfide linkages. म्हणजे जे टिपिकल स्ट्रक्चर म्हणतो आपण अँटीबॉडीचं, ते टिपिकल स्ट्रक्चर या अँटीबॉडीचं असतं, IgG अँटीबॉडीचं, विच हॅज टू हेवी चेन्स अँड टू लाईट चेन्स. पाच जे टाईप्स आहेत अँटीबॉडीजचे, या पाच टाईपपैकी सगळ्यात प्रीडॉमिनंट टाईप कोणता असेल तर तो म्हणजे IgG. इट अकाउंट्स फॉर टोटल 70% ऑफ टोटल इम्युनोग्लोब्युलिन. ह्युमन सिरममध्ये, ह्युमन ब्लडमध्ये जे टोटल अँटीबॉडीज असतात, यापैकी सगळ्यात मेजर, सगळ्यात जास्त कॉन्सन्ट्रेशन कोणाचं असेल तर ते IgG अँटीबॉडीचं असतं. टोटल अँटीबॉडीपैकी 70% अँटीबॉडी या फक्त इम्युनोग्लोब्युलिन जी म्हणजे IgG असतात. सो हे लक्षात ठेवा की IgG इज अ प्रीडॉमिनंट टाईप ऑफ अँटीबॉडी फाउंड इन द ह्युमन सिरम. आणि सिरममध्ये त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन सुद्धा जास्त असतं. The serum concentration of IgG antibody is 8 to 26 milligrams per liter. हे सुद्धा बाकीचे अँटीबॉडी पेक्षा कसं आहे, जास्त आहे. ओके, देन these antibodies, immunoglobulin G, IgG, are produced during secondary immune response. सेकंडरी इम्युन रिस्पॉन्स म्हणजे काय? सपोज एखादा पर्सनला एखाद्या बॅक्टेरियाचं इन्फेक्शन झालेलं आहे, तो पर्सन कम्प्लिटली रिकवर झालेला आहे, आणि रिकवर झाल्यानंतर काही काळानंतर पुन्हा त्याच पर्सनला त्याच बॅक्टेरियाचं इन्फेक्शन झालं. दॅट इज कॉल्ड एज सेकंडरी इन्फेक्शन. आणि सेकंडरी इन्फेक्शनमध्ये जो काही इम्युन रिस्पॉन्स डेव्हलप होतो, त्यामध्ये सगळ्यात मेजर अँटीबॉडीज कोणत्या असतात तर IgG अँटीबॉडीज असतात. हे लक्षात ठेवा की सबसिक्वेंट इन्फेक्शन बाय द सेम एंटीजन, सबसिक्वेंट इन्फेक्शन बाय द सेम एंटीजन इज नोन ॲज सेकंडरी इन्फेक्शन. आणि सेकंडरी इन्फेक्शनमध्ये जो इम्युन रिस्पॉन्स डेव्हलप होतो, दॅट इज with the help of IgG antibodies. So which antibodies are involved in the secondary immune response? Answer is IgG. The molecular weight of IgG antibody is 1,50,000 Dalton. हे बाकीच्या अँटीबॉडीच्या कंपॅरिझनमध्ये ॲव्हरेज वेट म्हणून आपण याला. आणि त्याचा सेडिमेंटेशन कोएफिशियंट असतो 7s. S स्टँड्स फॉर स्वीडबर्ग युनिट. सेडिमेंटेशन कोएफिशियंट म्हणजे काय असतो की हाऊ रॅपिडली अ पार्टिकल गेट्स सेडिमेंटेड when centrifugal force is applied. जेव्हा सेंट्रिफ्युगल फोर्स अप्लाय करतो तेव्हा एखादा पार्टिकल किती रॅपिडली सेडिमेंट होतो, सेटल होतो, याच्यावरून त्याला सेडिमेंटेशन कोएफिशियंट म्हणतो आपण त्याला. IgG अँटीबॉडीचा सेडिमेंटेशन कोएफिशियंट आहे 7s. हाफ लाईफ पिरियड ऑफ IgG अँटीबॉडीज इज 25 days. Okay, so half life period is 25 days. So once these antibodies are secreted, synthesized, they can remain active for 25 days.
सगळ्यात जास्त हाफ लाईफ पिरियड हा IgG अँटीबॉडीचा असतो. 25 डेज इज अ हाफ लाईफ पिरियड ऑफ IgG अँटीबॉडी, तो सगळ्यात जास्त असतो. आपल्याला माहिती आहे की आयजी अँटीबॉडीज काय, तर अँटीबॉडीज ग्लायकोप्रोटीन्स आहेत. आणि ग्लायकोप्रोटीन्समध्ये ज्या हेवी चेन्स आहेत, हेवी पेप्टाइड पॉलिपेप्टाइड चेन्स आहेत, त्याचा FC जो रिजन असतो, FC फ्रॅगमेंट क्रिस्टलायझेबल रिजन, त्याला कार्बोहायड्रेट असोसिएटेड असतं. and the percentage of carbohydrate in IgG antibody is 3%. सो टोटल जे कार्बोहायड्रेट पर्सेंटेज असतं या अँटीबॉडीमध्ये ते किती असतं, 3% कार्बोहायड्रेट असोसिएटेड विथ द FC रिजन ऑफ IgG अँटीबॉडीज. या 5 आपण जे बघतो ना, 5 टाइप्स आहेत की IgG, MDAE, हे 5 अँटीबॉडीमध्ये डिफरन्सेस आहेत आपण बघितलं. पण सगळ्यात अजून एक डिफरन्स मोठा असतो, तो म्हणजे त्याच्या हेवी चेन्समध्ये असतो. हेवी चेनमध्ये डिफरन्स असतो. सो बेस्ड अपॉन द मायनर डिफरन्सेस इन द हेवी चेन ऑफ IgG, सगळ्या ज्या IgG अँटीबॉडीज आहेत त्यांच्यामध्ये मायनर डिफरन्सेस असतात. नीट समजून घ्या की सगळ्या IgG अँटीबॉडीज जे आहेत त्यांच्यामध्ये मायनर डिफरन्सेस असतात. कोणामध्ये? त्यांच्या हेवी चेनमध्ये. सो बेस्ड अपॉन मायनर डिफरन्सेस इन देअर हेवी चेन्स, देर आर 5 subclasses of IgG antibodies. And these 5 subclasses are IgG1, 2, 3, 4, and 5. 5 subclasses of IgG antibodies are there, and mind you, these 5 subclasses are based upon the minor differences in their heavy chains. ओके, मेजर डिफरन्सेस नाहीत, मायनर डिफरन्सेस नुसार हे 5 सब क्लासेस आहेत. तर IgG अँटीबॉडीज या सेकंडरी इम्युन रिस्पॉन्समध्ये प्रोड्यूस केल्या जातात. सगळ्यात जास्त कॉन्सन्ट्रेशन कोणाचं असतं, तर ते IgG अँटीबॉडीचं असतं आणि त्याचे 5 सब क्लासेस आहेत. व्हॉट इज द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ IgG अँटीबॉडी? IgG अँटीबॉडीज कुठे इन्व्हॉल्ड असतात, तर त्याचे बायोलॉजिकल फंक्शन्स खूप महत्त्वाचे आहेत. कुठल्याही अँटीबॉडीचे बायोलॉजिकल फंक्शन्स खूप इम्पॉर्टंट असतात. जसं की फर्स्ट वन, दॅट इज द फर्स्ट फंक्शन. IgG antibody, it is the only antibody or immunoglobulin that can cross human placenta. म्हणजे मदरकडून जे फिटस आहे त्या फिटसकडं जो प्लासेंटा, दोघांना कनेक्ट करणारा जो प्लासेंटा असतो, त्या प्लासेंटामधून ज्या अँटीबॉडीज क्रॉस होऊ शकतात त्या फक्त आणि फक्त IgG अँटीबॉडीज. सो दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. द ओनली अँटीबॉडी दॅट कॅन क्रॉस ह्युमन प्लासेंटा is IgG antibody. Thus, it can protect the newborn up to the 6 or 9 months of the birth. म्हणजे जे फिटस आहे, फिटसमध्ये ज्या अँटीबॉडीज मदरकडून येणार आहेत त्या प्लासेंटामधून येतात आणि बाकी 5 पैकी फक्त IgG अँटीबॉडी अशा आहेत की ज्या प्लासेंटामधून त्या फिटसकडे ट्रान्सफर होऊ शकतात आणि त्यामुळे त्या फिटसला किंवा न्यूबॉर्न बेबीला सुद्धा जवळजवळ 6 to 9 months पर्यंत प्रोटेक्शन मिळतं. ओके, देन another function of IgG antibody is it activates the classical complement pathway. आपल्याला माहिती आहे की क्लासिकल आणि अल्टरनेट असे 2 कॉम्प्लिमेंट पाथवेज असतात. अँटीजन अँटीबॉडी रिएक्शन झाल्या की त्याच्यावर कॉम्प्लिमेंट प्रोटीन बाइंड करतात आणि त्या अँटीजनला काय करतात, न्यूट्रलाइज करत असतात. सो कॉम्प्लिमेंट पाथवे जो आहे, क्लासिकल कॉम्प्लिमेंट पाथवे, त्याला ॲक्टिवेट करण्याचं काम कोण करत असतात, तर IgG अँटीबॉडीज करत असतात. दिस इज ऑल्सो टू बी रिमेंबर्ड. इट न्यूट्रलाइजेस टॉक्झिन्स अँड व्हायरसेस. म्हणजे व्हायरल इन्फेक्शन असेल किंवा बॅक्टेरियल टॉक्झिन्स असतील तर अशा वेळी सुद्धा IgG अँटीबॉडीज प्रोड्यूस केल्या जातात. IgG अँटीबॉडीचा अजून एक फंक्शन आहे बघा. इट वर्क्स ॲज अॅन ऑप्सोनिन्स ड्युरिंग द प्रोसेस कॉल्ड ॲज फॅगोसायटोसिस. एक प्रोसेस असते ज्याला आपण ऑप्सनायझेशन म्हणतो आणि त्या ऑप्शनायझेशनमध्ये मेजर रोल कोण प्ले करतं, तर या IgG अँटीबॉडीज करतात. म्हणजे एक्झाम्पल सपोज काय असतं ऑप्शनायझेशन. सो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम. सपोज दीज आर द मॅक्रोफॅजेस, फॅगोसायटिक सेल आहेत. दीज आर द फॅगोसायटिक सेल, याला आपण मॅक्रोफाज म्हणूया. सो दीज आर द मॅक्रोफॅजेस. ओके, दीज आर मॅक्रोफॅजेस, फॅगोसायटिक सेल्स. ओके, या मॅक्रोफाजच्या सरफेसवर काय असतं, तर मॅक्रोफाजच्या सरफेसवर या IgG अँटीबॉडीज बाइंड करतात. सो सपोज दीज आर द IgG अँटीबॉडीज. या IgG अँटीबॉडीज मॅक्रोफाजच्या सरफेसवर बाइंड झाल्या. दीज आर IgG अँटीबॉडीज. आणि या IgG अँटीबॉडीज काय करतात, इट वर्क्स ॲज अ ब्रिज बिटवीन द बॅक्टेरिया दॅट इज पॅथोजन अँड
जो पॅथोजन आहे तर पॅथोजन आणि फॅगोसायटिक सेल यांच्या दोघांच्या मध्ये कनेक्टिव्ह ब्रिज म्हणून काम करत असतं. ओके, या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, ऑप्सोनायझेशन. ऑप्सोनायझेशनमध्ये काय होतं की जे अँटीबॉडीज आहेत त्या अँटीबॉडीज काय करतात, पूर्ण जे सगळीकडे म्हणजे आपण असं म्हणूया की जे अँटीजन जो पॅथोजन आहे त्या पॅथोजनच्या सरफेसवर सगळीकडे काय करतात, या तर सगळीकडे जाऊन बाइंड करतात सगळीकडे आणि एक पूर्ण कव्हर करतात त्या अँटीजनच्या किंवा त्या बॅक्टेरियल सेलच्या सरफेसला पूर्णपणे कव्हर करतात आणि अशा रीतीने काय होतं की त्यांच्या सरफेसवर त्या कव्हरिंग झाल्यामुळं त्या ठिकाणी फॅगोसायटिक सेल्स येऊन त्यांना बाइंड करतात आणि मग फॅगोसायटिक सेल्स या पॅथोजनला काय करतात, एंगल्फ करतात, फॅगोसायटोसिस करतात, इंट्रासेल्युलर डायजेशन करत असतात. Okay, so they acts as a connecting bridge between the phagocytic cell, example macrophage, and the pathogen. So as they cover the surface of pathogen and helps the phagocytic cell for the process of phagocytosis. This phenomenon is called as opsonization. Okay, आणि या ऑप्सोनायझेशन मधले जे अँटीबॉडीज असतात त्यांना आपण ऑप्सोनिन्स असं म्हणतो. So by binding to the bacteria, IgG antibodies, they opsonizes them and thereby enhances the process of phagocytosis. This process is called as opsonization. So this is also to be remembered. Which type of antibodies are also known as opsonins? And the answer is IgG. So remember, IgG antibodies are the only antibodies that can cross human placenta. It can activate classical complement pathway, and the most important is also it is involved in the opsonization process, acts as an opsonin antibodies. Second class of immunoglobulin, that is IgM antibodies or IgM immunoglobulin. IgM बद्दल लक्षात ठेवण्यासारख्या गोष्टी आहेत, अनेक गोष्टी आहेत. त्यात सगळ्यात महत्त्वाची म्हणजे इट इज द लार्जेस्ट इम्युनोग्लोबिलिन. सगळ्यात मोठ्या इम्युनोग्लोबिलिन कोणत्या असतात तर त्या असतात IgM, आणि म्हणून त्यांना मॅक्रोग्लोबिलिन असं पण म्हटलं जातं. IgM antibodies, IgM immunoglobulins are also known as macroglobulin because these are the largest of all 5 types. Their molecular weight is 9,50,000 Dalton. स्ट्रक्चर जर आपण बघितलं त्याचं तर बघा, स्ट्रक्चर असं आहे. याच्यामध्ये 5 पेप्टाइड सब युनिट्स आहेत. सो इट इज अ पेंटामेरिक 1, 2, 3, 4 and 5. So it is a pentameric. See the structure. 5 पॉलिपेप्टाइड चेन्स आहेत. ॲक्च्युली 5 सब युनिट्स आहेत, 1, 2, 3, 4 and 5. प्रत्येकामध्ये 4 पॉलिपेप्टाइडचे सब युनिट्स चेन्स आहेत. सो इट इज अ पेंटामेरिक अँड ईच सब युनिट हॅज 4 पॉलिपेप्टाइड चेन्स. केअरफुली बघितलं तुम्हाला समजेल की या 5ही जे सब युनिट्स आहेत एकमेकाला लिंक्ड आहेत. बघा इथं एकमेकाला लिंक्ड आहेत आणि लिंक करण्यासाठी ज्या चेन्स आहेत दोज आर कॉल्ड ॲज जे चेन. जे चेन स्टँड्स फॉर जॉईनिंग चेन. जॉईनिंग का नाही, प्रोटीन असतो तो प्रोटीन काय करतो की जे अँटीबॉडीज आहेत त्यांना FC रिजनला असोसिएट करतो, जॉईन करत असतो FC रिजन, आणि अशा पद्धतीने 5ही सब युनिट एकमेकाला जॉईन केले जातात बाय जे चेन, दॅट इज जॉईनिंग चेन, की जे जॉईन करत असतात. त्याचा अनेक रोल आहे. त्या काही प्रमाणात कॉम्प्लिमेंट सिस्टीम ॲक्टिव्हेशनसाठी सुद्धा रिस्पॉन्सिबल असतात. सो बघा, इट इज अ पेंटामेरिक. Each monomer is linked to other by the J chain and each monomer has 4 polypeptide chain. आणि पेंटामेरिक स्ट्रक्चर असल्यामुळे या सगळ्यात लार्जेस्ट अँटीबॉडीज आहेत विथ मोलेक्युलर वेट 9,50,000 Dalton. ओके, देअर सिरम कॉन्सन्ट्रेशन इज 2 to 5 milligrams per ml. ओके, सिरम कॉन्सन्ट्रेशन 2 to आपण बघितले की IgG मध्ये 8 to 16 असतं. हाफ लाईफ पिरियड सुद्धा शॉर्ट आहे IgM अँटीबॉडीचा, 5 days ओनली. सो एकदा सिंथेसाइज केले की 5 days पर्यंत ऍक्टिव्ह असतात. कार्बोहायड्रेट कंटेंट मात्र यांचं जास्त आहे. कार्बोहायड्रेट कंटेंट 10 to 12%, म्हणजे आपण म्हणूया की हायेस्ट कार्बोहायड्रेट पर्सेंटेज कोणाचा असतो तो IgM अँटीबॉडीज असतो, अप्रॉक्सिमेटली 10 to 12%. आणि त्यांचा वेट जास्त असल्यामुळे सेडिमेंटेशन कोएफिशियंट सुद्धा 19S आहे, 7S असतो तो IgG अँटीबॉडीजचा. इट डू नॉट हॅव एनी सब क्लासेस, म्हणजे आपण असं म्हणूया की याच्या हेवी चेनमध्ये कोणतेही मायनर डिफरन्सेस नसतात. So they do not have the subclasses. The most important thing, another important thing about IgG antibody is it is the earliest immunoglobulin to be synthesized by the fetus. लक्षात घ्या की ह्युमन फिटस पहिल्या कुठल्या अँटीबॉडीज तयार करत असेल तर त्या IgM अँटीबॉडीजच असतात. So the first antibody synthesized by human fetus is always an IgM antibodies. म्हणजे बर्थ झाल्यानंतर ह्युमन बॉडी जी असते
किंवा फिटस असो या फिटस किंवा न्यूबॉर्न बेबी पण म्हणूया, की ज्या पहिल्या अँटीबॉडीज तयार करतात त्या अँटीबॉडीज नेहमी कोणत्या असतात तर IgM अँटीबॉडीज असतात. ओके, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. देन आता आपण बघितलं, हे स्ट्रक्चर बघितलं आपण, या स्ट्रक्चरमध्ये समजतं की इथं एक फॅब रिजन आहे, इथे एक फॅब रिजन आहे. म्हणजे एका मोनोमरमध्ये 2 फॅब रिजन आहेत. एक फॅब रिजन एका अँटीबॉडीला बाइंड करू शकतो, म्हणजे एक मोनोमर 2 अँटीबॉडीला बाइंड करू शकतो. असे एकूण 5 मोनोमर आहेत. म्हणजे याची व्हॅलेन्सी किती झाली? एका वेळी 10 अँटीजनला बाइंड करू शकतात. एक IgM अँटीबॉडी एका वेळी 10 अँटीजनला बाइंड करू शकतात. म्हणजे हे पॉलीव्हॅलंट अँटीबॉडीज झाल्या. पॉलीव्हॅलन्स समजतंय का? एका वेळी मल्टिपल अँटीजनला बाइंड करू शकतात. बट असं ऑब्झर्व्ह केलं गेलं की नंबर ऑफ अँटीजन बाइंडिंग साइट इन IgM आर ओनली 5. एक्सपेक्टेड किती आहे? 10. पण एका वेळी ते फक्त 5च बाइंड करू शकतो. म्हणजे 2 पैकी एकच फॅब रिजन एका वेळी ऍक्टिव्ह असतो. पण ह्युमन किंवा रॅबिटमध्ये असं नाही बघायला मिळत. ह्युमनमध्ये आणि रॅबिट IgM जे अँटीबॉडीज आहेत, दे हॅव 10 साइट्स. ओके, ह्युमन and rabbit IgM antibodies, they have 10 sites where antigen can bind. What are the biological functions of IgM antibodies? जसं मी आधी सांगितलं की it is the first antibody that appears in the immune response. लक्षात घ्या, it is the first antibody that appears in the primary immune response. Primary immune response म्हणजे एखाद्या पर्सनला एखाद्या पॅथोजनचं पहिल्यांदा जेव्हा इन्फेक्शन होतं तेव्हा त्याला आपण प्रायमरी म्हणतो, आणि त्याच पर्सनला त्याच पॅथोजनचं दुसऱ्यांदा जेव्हा इन्फेक्शन होतं तेव्हा आपण त्याला सेकंडरी म्हणतो. सेकंडरीमध्ये कोणत्या अँटीबॉडीज असतात? IgG अँटीबॉडीज असतात. आणि प्रायमरी इम्युन रिस्पॉन्समध्ये कोणते असतात तर IgM असतात. हे लक्षात ठेवा की कुठल्याही बॅक्टेरियाचं, कोणत्याही पॅथोजनचं जेव्हा फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन होतं तेव्हा पहिल्या अँटीबॉडी ज्या तयार केल्या जातात त्या कोणत्या असतात? IgM असतात. आणि त्याच पॅथोजनचं सबसिक्वेंट सेकंडरी इन्फेक्शन होतं तेव्हा IgG अँटीबॉडीज असतात. म्हणजेच जर पेशंटच्या सिरममध्ये IgM अँटीबॉडीज दिसल्या त्याचा अर्थ काय? रिसेंट इन्फेक्शन आहे. इट इंडिकेट्स रिसेंट इन्फेक्शन. रिसेंट इन्फेक्शन का? कारण इन्फेक्शन झाल्यानंतर ज्या पहिल्या अँटीबॉडीज तयार होतात त्या कोणत्या असतात? IgM अँटीबॉडीज असतात. ओके, सो दीज आर IgM antibodies are used as an indicator of a recent infection. Human fetus can synthesize only IgM antibodies. म्हणजे ह्युमन फिटस फक्त IgM अँटीबॉडीज तयार करू शकतो. जर त्याच्या बी सेलला अँटीजेनिक स्टिम्युलस मिळाला तर फक्त IgM अँटीबॉडीज तयार करू शकतो. बाकी कोणत्याही अँटीबॉडीज ह्युमन फिटस तयार करत नाही. Now these antibodies, because they are polyvalent, they have the functional affinity for multivalent antigens. असे अँटीजेन्स की एकापेक्षा जास्त अँटीबॉडीना बाइंड करू शकतात एका वेळी. असे मल्टीव्हॅलंट अँटीजेन्स आहेत, त्यांच्याकडे जास्त अफिनिटी असते IgM कडे, कारण IgM सुद्धा कसे पॉलीव्हॅलंट आहे, मल्टीव्हॅलंट आहे. एक्झाम्पल RBC and E. coli. These are polyvalent antigens and they can easily react with IgM antibodies. So dear friends, the things which are to be needed, which are to be remembered about IgM antibodies are: IgM antibodies are the first antibody that appear in the primary immune response. So these are the indicator of recent infection. Okay, human fetus can synthesize IgM antibodies. And one more thing about IgM is that IgM, it is earliest immunoglobulin to be synthesized by the fetus, and another, it is a macroglobulin. So या काही गोष्टी IgM बद्दल लक्षात ठेवायच्यात आपल्याला. थर्ड क्लास ऑफ immunoglobulin. ओके, वन मोर. बिकॉज ऑफ मॅक्रोमॉलिक्युल साईज, त्यांचं साईज 9,50,000 इतकं मॉलिक्युलर वेट आहे, त्यामुळे मोस्टली कुठं बघायला मिळतात? ब्लडमध्ये बघायला मिळतात. आणि त्यामुळं ब्लडमध्ये जे इन्फेक्शन होणाऱ्या बॅक्टेरियाचं किंवा इतर कोणत्याही पॅथोजनचं त्याच्या अगेन्स्ट प्रोटेक्शन देण्याचं काम IgM करत असतात. So as because they are having macromolecular size, these are mostly located in the blood and thus protects the body against blood infections. Another most important thing about IgM is the ABO blood group antigens, antibody actually, not antigens, ABO blood group antibodies are of IgM type. आपल्याला माहिती आहे की आपल्या बॉडीमध्ये डिफरंट ब्लड ग्रुप असतात ज्यांच्यामध्ये अँटीजेनिक कॅरेक्टरनुसार A, B, O, AB असे ब्लड ग्रुप्स आहेत. ज्यांच्यामध्ये A अँटीजन असतो त्याला A ब्लड ग्रुप म्हणतो, ज्यांच्यामध्ये B अँटीजन असतो त्याला B ब्लड ग्रुप म्हणतो, ज्यांच्यामध्ये दोन्ही असतात त्यांना AB म्हणतो, ज्यांच्यामध्ये दोन्ही पण असतात त्यांना काय म्हणतो आपण? O ब्लड ग्रुप म्हणत असतो आपण. ओके, मग A अँटीजन ज्यांच्याकडे आहे त्यांच्याकडे अँटीबॉडीज कोणत्या असतात? B असतात.
पण या कोणत्या टाईपचे असतात? IgM. हे लक्षात ठेवा, ABO ब्लड ग्रुप अँटीजेनच्या अगेन्स्ट कोणत्या प्रकारच्या अँटीबॉडीज असतात? तर त्या असतात IgM type of antibodies. So this is very important. IgM antibodies are produced against ABO blood group antigens. Okay. Third type of immunoglobulin, that is IgA, that is immunoglobulin A. Now this immunoglobulin A, it is found in the blood serum, no doubt. Blood serum मध्ये असतं. या व्यतिरिक्त टीयर्समध्ये, सलावामध्ये आणि कोलोस्ट्रममध्ये सुद्धा बघायला मिळतात. एकदम कमी पर्सेंटेजमध्ये असतात हे. सो IgA antibodies are observed in the blood serum, in the tears, in the saliva, as well as in the colostrum. But the most important, these are observed in the secretions of respiratory system. Respiratory system मध्ये जे सिक्रिशन असतं, म्युकस सिक्रेशन असतं, किंवा गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल सिक्रेशन जे असतं, युरिनोजेनायटल ट्रॅक्टचं जे सिक्रेशन असतं, म्हणजे हे ज्या सगळ्या सिस्टीम्स आहेत इथं जे काही सिक्रेशन्स असतात त्यांच्यामध्ये IgA अँटीबॉडीज या प्रिडॉमिनंटली ऑब्झर्व केल्या जातात. So these IgA antibodies are predominantly observed in the secretions of these respiratory, GI, that is gastrointestinal system, and urinogenital tracts. And that's why IgA antibodies are known as secretory antibodies. IgA antibodies na secretory antibodies म्हणतो का? Because these are found in the secretions of the different systems. So this is all important. These are known as secretory antibodies. This percentage in the serum, blood serum, is 10 to 15%, which is second in abundance to the IgG. IgG नंतर सेकंड जे अबंडंट अँटीबॉडीज असतात त्या असतात IgA. सॉरी, मगाशी मी म्हटलं की थोडं कमी असतं. ॲक्च्युली इट इज अन IgE अँटीबॉडी. IgA इट इज सेकंड अबंडंट ॲज कम्पेअर्ड टू द फर्स्ट वन, दॅट इज IgG. दोन सब क्लासेस असतात याचे, दॅट इज IgA1 अँड IgA2. आणि हे दोन्ही सब क्लासेस कोणत्या बेसिसवर आहेत? मायनर डिफरन्सेस इन द हेवी चेन्स. सो बेस्ड अपॉन मायनर डिफरन्सेस इन द हेवी चेन्स, देर आर two subclasses of IgA antibodies. It is a monomeric antibody and having structure similar to the IgG, like it has two heavy chains, two light chains linked together by disulfide linkages. Molecular weight 1,60,000 Dalton, but हे नॉर्मली असतं 1,60,000 Dalton. ह्युमन मध्ये मात्र काय की 5 lakh Dalton ऑब्झर्व केले गेले. सो ह्युमन IgA antibodies which are dimeric, या नॉर्मली मोनोमेरिक असतात, ह्युमनमध्ये डायमेरिक आहेत, विच आर लिंक टुगेदर बाय जे चेन. दोन मोनोमर एकमेकाला लिंक्ड असतात जे चेननी, आणि त्यामुळे मोलिक्युलर वेट सुद्धा जास्त असतं, 5 lakh Dalton. Normally these IgA antibodies are produced by the skin cells like lamina propria of the mucous membrane. Lamina propria synthesizes these IgA antibodies. जे काही म्युकस मेम्ब्रेनमध्ये लॅमिना प्रोप्रिया सेल्स असतात त्या काय करतात तर IgA अँटीबॉडीज तयार करतात, आणि त्यामुळं जे काही म्युकस मेम्ब्रेन आहे त्या तिथं प्रोटेक्शन देण्याचं काम IgA अँटीबॉडीज करत असतात. सम अदर डिफरन्स डिटेल्स अबाउट IgA. कार्बोहायड्रेट पर्सेंटेज इज क्वाईट हाय, 10%. सेडिमेंटेशन कोएफिशियंट बघा, IgG पण 7S आहे आणि IgA सुद्धा 7S आहे. सिरम कॉन्सन्ट्रेशन 0.6 to 4.2 milligrams per liter. Half life period 6 to 8 days, and it has two subclasses जे आपण आधीच डिस्कस केले, IgA1 and IgA2. Okay, so suppose these are the two monomers and these two monomers are linked together at this point by J chain. FC region ला ते एकमेकाला लिंक्ड असतात by J chain. Biological function of IgA antibodies. आता या IgA अँटीबॉडीज काय आहे तर IgA अँटीबॉडीज काय करतात मोस्टली, दे प्रोटेक्ट्स और दे इनहिबिट्स द अडेरन्स ऑफ मायक्रोब्स टू द म्युकोसल मेम्ब्रेन. म्हणजे जी रेस्पिरेटरी सिस्टीम असेल, गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टीम असेल, कारण आपण बघितलं की रेस्पिरेटरी सिस्टीमच्या सिक्रेशनमध्ये IgA अँटीबॉडीज असतात, गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टीमच्या सिक्रेशनमध्ये IgA अँटीबॉडीज असतात, सिमिलरली इन द सिक्रेशन्स ऑफ युरिनोजेनेटल ट्रॅक्ट. आणि त्यामुळे काय होतं की या अँटीबॉडीज काय करतात, they prevents the adherence attachment of microbes to the mucosal membrane of these systems.
जे म्युकोसल मेम्ब्रेन आहे, GI ट्रॅक्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टीम किंवा युरिनोजेनरी ट्रॅक्ट यांच्या अराउंड जे म्युकोसल मेम्ब्रेन आहे, इथं बॅक्टेरियाला अढेरच होऊ देत नाही, त्यांचा अढेरन्स प्रिव्हेंट करतात आणि त्या पद्धतीने ते एक प्रकारचं प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करतात. म्हणून त्यांना म्युकोसल पेंट ऑर अँटीसेप्टिक पेंट ऑफ म्युकोसल मेम्ब्रेन असं म्हटलं जातं. Why these are called as antiseptic paints of mucosal membrane or mucosal paint? Because it prevents the adherence or they inhibits the adherence of microbes to these mucosa of respiratory, GI tract and urinogenital tract, and thus the protects from the infection. That's why these are called as mucosal paint. So this is to be remembered. This is very important. They can neutralize toxins and they can also enhance the process called as phagocytosis. Okay. Another important thing, they are found or they protects against tapeworm infection. So which type of antibodies are produced against tapeworms? And the answer is IgA type of antibodies. Okay. These are also found in the colostrum. जसं आपण आधी बघितलंय सुरुवातीलाच की IgA antibodies या colostrum मध्ये सुद्धा असतात. And thus they protects the baby, especially न्यूबॉर्न बेबी फ्रॉम इंटेस्टिनल इन्फेक्शन. कारण न्यूबॉर्न बेबीमध्ये जे कोलोस्ट्रम मदर मिल्क असतं, फर्स्ट मिल्क आफ्टर द डिलिव्हरी, दॅट इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम, त्याच्यामध्ये IgA अँटीबॉडीज असतात. त्यामुळे त्या बेबीमध्ये कोणत्याही प्रकारचं इंटेस्टिनल इन्फेक्शन होत नाही. सो त्याच्यापासून प्रोटेक्शन देण्याचं काम या IgA अँटीबॉडीज करत असतात. सो IgA अँटीबॉडीजबद्दल कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत? तर IgA अँटीबॉडीज, these are the secretory antibodies. Okay. Beside this, the most important thing is they are called mucosal paint or antiseptic paints. Then they protect the infection against tapeworms. आणि ओके, कोलोस्ट्रम मध्ये असतं त्यामुळे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन सुद्धा प्रिव्हेंट करतात न्यूबॉर्न बेबी मध्ये. फोर्थ टाइप ऑफ इम्युनोग्लोब्युलिन, दॅट इज IgD. Okay. IgD antibodies, they have 4 polypeptide chains linked together by disulfide linkages, slightly larger than IgG antibodies. IgG पेक्षा थोड्या मोठ्या असतात. 1,80,000 is a molecular weight and their serum concentration is 0.003 milligrams per liter. Second lowest. IgE antibodies सगळ्यात कमी serum concentration असतं आणि IgE नंतर सेकंड लोवेस्ट कोणाचं असतं तर ते IgD असतात. ओनली 0.03% serum concentration is observed. The sedimentation coefficient is 7s. लक्षात घ्या, IgG 7s आहे, IgD 7s आहे, IgA 8s आहे आणि त्याच्यानंतर IgM की ज्या 19s सेडिमेंटेशन कोएफिशियंट आहे. सो सेडिमेंटेशन कोएफिशियंट पण आपल्याला लक्षात ठेवावं लागणार आहे. इथं IgA पण 7s आहे. देन सेडिमेंटेशन कोएफिशियंट नंतर कार्बोहायड्रेट पर्सेंटेज हायेस्ट आहे, 12%. Okay. In case of IgM antibodies, it is also 10 to 12% highest आहे. इथं सुद्धा 10 approximately 12% आहे. What is the synthesis rate per day? So IgD antibodiesचा per day synthesis rate आहे 0.4 milligrams per kilogram of body weight per day. म्हणजे टोटल बॉडी वेटच्या पर किलोग्राम जर आपण बघितलं तर 0.4 मिलीग्रॅम्स इतक्या अँटीबॉडीज IgD अँटीबॉडीज या तयार केल्या जातात. हाफ लाईफ पिरियड यांचा एकदम कमी आहे, 2 to 3 days. IgE अँटीबॉडीज पण 2 to 3 days, म्हणजे शॉर्टेस्ट हाफ लाईफ पिरियड असतो IgD अँटीबॉडीजचा. There are two subclasses, IgD1 and IgD2, and we know that these subclasses are based upon their differences in the heavy chains. बायोलॉजिकल फंक्शन काय आहे IgD अँटीबॉडीचं? तर लक्षात घ्या की IgD अँटीबॉडीचं कुठलंही नोन फंक्शन नाही आहे डिफेन्स मेकॅनिझम मध्ये. सो दे डू नॉट हॅव एनी नोन रोल और ॲज अन अँटीबॉडी त्यांचा कुठलाही डायरेक्ट रोल नसतो स्पेसिफिक डिफेन्स मेकॅनिझम मध्ये. बट येस, दे कॅन ॲक्ट ॲज अन रिसेप्टर फॉर अँटीजेन्स ऑन द बी लिम्फोसाइट्स. कारण आपल्याला माहिती आहे की बी सेल सरफेसवर काही अँटीबॉडीज असतात की जे रिसेप्टर म्हणून ॲक्ट करतात. त्या रिसेप्टरला अँटीजन आला, अँटीजेनिक स्टिम्युलेशन मिळालं की मग बी सेल्स दे स्टार्ट सिंथेसायझिंग अँटीबॉडीज. प्रॉलिफरेट होतात, प्रॉलिफरेट प्लाझ्मा सेल्स, मेमरी सेल्स तयार करतात, प्लाझ्मा सेल्स मग अँटीबॉडीज तयार करतात. ओके. सो दे ॲक्ट ॲज अन जस्ट रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट, पण ॲज अन अँटीबॉडी म्हणून त्यांचा कुठलाही रोल नसतो. हे लक्षात घ्या की विच ऑफ द फॉलोइंग अँटीबॉडी दे डू नॉट हॅव अन अँटीबॉडी ॲक्टिव्हिटी.
or no direct role in the specific defense mechanism? And the answer is IgD antibodies. The last fifth type of immunoglobulin, Ige antibodies, immunoglobulin E, which is a monomeric having structure similar to the IgG, molecular weight 1,90,000 Dalton, and these are the heat labile immunoglobulins. IgE are heat sensitive immunoglobulins, whereas the other four types IgA, D, M and IgG, okay, ते बाकीचे जे चार टाइप्स आहेत, ऑल ऑफ दोज आर हीट स्टेबल. फक्त IgE अँटीबॉडीज असे आहेत की ज्या हीट लेबल आहेत, हीट सेन्सिटिव्ह आहेत. मगाशी मी सांगितलं त्या पद्धतीनं यांचं सिरममध्ये कॉन्सन्ट्रेशन सगळ्यात कमी असतं. Serum percentage or serum level is only 0.0004 milligrams per liter. So it is synthesized by very few plasma cells in the body, and they are found in the trace amount in the serum. एकदम कमी असतं, ट्रेस अमाऊंट मध्ये ते प्रेझेंट असतात, आणि काही फक्त ठराविक प्लाझ्मा सेल्सच IgE अँटीबॉडीज तयार करतात. पण ज्या पर्सेंट ॲलर्जिक रिएक्शन आहेत, म्हणजे ज्या ॲलर्जी माहिती आपल्याला हायपर सेन्सिटिव्हिटी असते, ओव्हर इम्युन रिस्पॉन्स जेव्हा डेव्हलप होतो त्याला आपण ॲलर्जी म्हणतो. आणि त्या ॲलर्जिक कंडिशनमध्ये काय होतं, यांचं IgE अँटीबॉडीचं पर्सेंटेज एकदम वाढतं, 50 to 100 टाइम्स हायर दॅन द नॉर्मल पर्सेंटेज. म्हणजे नॉर्मल पर्सेंटेज एवढा आहे, पण ज्या पर्सेंटमध्ये ॲलर्जिक रिएक्शन डेव्हलप होतात तिथं इम्युन रिस्पॉन्स एकदम इलेव्हेशन होतं त्या इम्युन रिस्पॉन्सचं. त्यावेळी ज्या अँटीबॉडीज तयार होतात त्या अँटीबॉडीज IgE अँटीबॉडीज असतात. IgE 50 to 100 times percentage increases in case of allergic conditions. Half-life period is only 2 to 3 days, and sedimentation coefficient is 8s. Okay. These antibodies, they have affinity to bind with the mast cells and basophils. Mast cell ज्या ग्रॅन्युलेटेड आहेत आणि ज्या फॅगोसायटोसिसमध्ये डिग्रॅन्युलेशन करून काही मेडिएटर्स रिलीज करतात, सो त्यांना बाइंड करण्याचं काम IgE करत असतात. सो IgE दे हॅव हाय बाइंडिंग अफिनिटी फॉर मास्ट सेल्स अँड बेसोफिल्स, ज्यांच्या सरफेसवर IgEच्या FC रिजनसाठी काय असतात अँड रिसेप्टर्स असतात. सो IgE अँटीबॉडीज हॅव हाय अफिनिटी फॉर दीज मास्ट सेल्स अँड द बेसोफिल्स. Their carbohydrate percentage is 12%. Now these antibodies, IgE antibodies, are known as skin sensitizing antibodies. स्किन सेन्सिटायझिंग का? कारण ॲलर्जिक रिएक्शन ज्या स्किन सरफेस आपल्याला बघायला मिळतात त्यामध्ये मोस्टली कोणत्या प्रकारच्या अँटीबॉडीज असतात, तर त्या असतात IgE अँटीबॉडीज, म्हणून त्यांना स्किन सेन्सिटिव्ह अँटीबॉडी म्हणतो. किंवा त्यासाठी एक अजून स्पेसिफिक वर्ड आहे, रिएजिन अँटीबॉडी. ॲलर्जिक कंडिशनमध्ये, ॲलर्जिक रिएक्शन्समध्ये ज्या अँटीबॉडीज तयार केल्या जातात त्यांना रिएजिन अँटीबॉडीज म्हणतो. ॲलर्जी मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ हायपर सेन्सिटिव्हिटी, ओव्हर इम्युन रिस्पॉन्स इज डेव्हलप्ड, आणि मग त्यामध्ये ज्या अँटीबॉडीज असतात, ॲलर्जिक रिएक्शनमध्ये ज्या अँटीबॉडीज असतात त्यांना आपण रिएजिन अँटीबॉडीज म्हणतो. आणि रिएजिन अँटीबॉडीज कोणत्या क्लासचे असतात, तर IgE. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. IgE antibodies are known as skin sensitizing antibodies or also known as reagin antibodies. हे लक्षात ठेवायचं. फंक्शन, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ IgE antibodies जसं आपण आधी डिस्कस केलंय. लहान मुलांच्या मध्ये इन चिल्ड्रन्स दे गिव्ह them protection against parasitic infection in the intestine. So in children they plays an important protective role against these parasitic infection, and they mediates the reagenic hypersensitivity, means they are involved in the allergic reactions. So these are several functions of IgE antibody. So dear friends, you have to remember some major differences between these 5 classes. Like IgG antibody, it is a antibody which can cross the placenta, which can act as an opsonins. Then IgE antibodies आपण आता बघितल्या, these are involved in the process called as ॲलर्जिक रिएक्शन्स, किंवा त्यांना आपण स्किन सेन्सिटायझिंग अँटीबॉडी म्हणतो किंवा रिएजिन अँटीबॉडी म्हणतो. हे लक्षात ठेवायचं आहे. IgA अँटीबॉडीना आपण काय म्हणतो, सिक्रेटरी अँटीबॉडी म्हणतो. ओके, IgA अँटीबॉडीज किंवा त्यांना आपण काय म्हणतो, म्युकोसल पेंट असं पण म्हणत असतो. हे काय गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत. IgM बद्दल लक्षात ठेवायचं आहे. IgM ज्या फर्स्ट प्रायमरी इम्युन रिस्पॉन्समध्ये डेव्हलप झालेल्या अँटीबॉडीज असतात. मॅक्रोग्लोब्युलिन अँटीबॉडीज आहेत IgM. ओके,
तर या काही गोष्टी आहेत ज्या आपल्याला या प्रत्येक अँटीबॉडीबद्दल लक्षात ठेवायचं आहे. IgD antibodies which are involved. IgD actually it is do not have any kind of antibody activity, so no specific role in the defense mechanism. So this is all about the types of antibodies. Okay, thank you.